ابلیس قسط نمبر 4۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر یہ سب کرتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شبینہ نے خوف کا اظہار کیا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا تمہیں، بس تھوڑی سی ہمت دکھانی ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیر سائی نے تمہاری حامی بری ہے تو وہ اس معاملے میں تمہاری مدد بھی ضرور کریں گے۔ بس تھوڑی سی پریشانی کے بعد راحت ہی راحت ہے۔ تم بس اپنا دل مضبوط کرو اور اپنے ہونے والے خاوند سے بات کرو، سب آسان ہو جائے گا۔ زمبیا شرارت بھرے لہجے میں شبینہ کی ہمت بڑھا رہی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ لگتا ہے تمہارا شوہر آ گیا ہے، اب مجھے جانا ہوگا۔ میں ایک بار پھر تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ پیر سائیں جیسے لوگ روز روز نہیں ملا کرتے، بس جلدی سے ہاں کر دو۔ اگر ان کا ساتھ تمہیں مل گیا تو تم راج کرو گی راج، ورنہ پھر ساری زندگی اسی جھونپڑ پٹی میں گزارا کرنا پڑے گا۔ زمبیا الوداعی نصیحت کر رہی تھی کہ ایک بار پھر سے دروازے پر دستک ہوئی تو شبینہ جلدی سے باہر کی طرف لپک گئی۔ چند لمحوں بعد ہی تھکا ہارا عمران ہاتھ میں ایک تھیلا تھامے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا اور شبینہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ تبھی اچانک شبینہ کو اس تشتری کا خیال آیا جس میں زمبیا اور اس نے کھانا کھایا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اسے یہ فکر ستانے لگی کہ اگر عمران نے وہ تشتری دیکھ لی اور اس کے بارے دریافت کیا تو وہ اسے کیا جواب دے گی۔ اسی دوران عمران کمرے میں داخل ہوا تو وہ بھی شش و پنج میں مبتلا اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے چارپائی پر نظر ڈالی، وہاں کچھ نہ پا کر اس کی جان میں جان آئی۔ یہ لو، آج میں شہر سے تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، بڑے مزے کا کھانا ہے شبینہ، تم جلدی سے برتن لگا دو، ہم دونوں مل کر کھائیں گے، مجھے تو بڑے زور کی بھوک لگی ہے۔ عمران نے بڑی محبت سے کہتے ہوئے تھیلا شبینہ کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے نہیں ہے تمہارے اس کھانے کی ضرورت، وہ کھڑکی میں پلیٹ اور کنجیر پڑی ہے، خود ہی پروس کر ٹھونس لو اپنے پیٹ میں۔ کھانے کے علاوہ بھی عورتوں کی کوئی ضروریات ہوتی ہیں۔ بڑے آئے حاتم تائی، 2 روٹیاں اور بچا کچا سالن کھلا کر مجھ پر احسان جتا رہے ہو؟ شبینہ نے سانپ کی طرح پھنکار کر جواب دیا تو عمران سہم کر رہ گیا۔ شبو، تو ہر وقت مجھ سے ناراض ہی رہتی ہے، کبھی پیار سے بھی بات کر لیا کر، میں تیرے لیے ہی سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں۔ یہ دیکھ آج ٹھیکیدار نے پچھلے ہفتے کی مزدوری کے پیسے بھی دے دیے ہیں۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور تہ در تہ لپٹے ہوئے چند نوٹ شبینہ کی طرف بڑھا دیے۔ پورا ناول پڑھنے کے لیے آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جیسی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ ایک بار کہا نا، مجھے نہیں ہے تمہاری کسی ہمدردی کی ضرورت، اب زیادہ دماغ نہ چاٹو، اپنے پیسے اپنے پاس رکھو اور مجھے سونے دو، پہلے ہی سر میں بہت درد ہے۔ غصے سے پاؤں پٹکتی شبینہ کمرے میں بچھی اکلوتی چارپائی پر دراز ہو گئی اور دوسری طرف منہ کر کے آنکھ موند لی۔ بیوی کا یہ رویہ عمران کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن پہلے اگر وہ پیار سے بات نہیں بھی کرتی تھی تو شہر سے آیا ہوا کھانا ضرور کھا لیتی تھی، مگر پچھلے کئی دنوں سے نہ تو عمران نے اسے گھر کا کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی آج وہ بازار کا کھانا کھانے پر راضی تھی۔ خیر، عمران بیچارہ اس کے اس رویے پر خاموشی اختیار کر گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے خود ہی کمرے کے فرش پر اپنا پھٹا پرانا اور میل سے اٹا بستر بچھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن عمران نے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کام سے چھٹی کر لی اور سارا دن گھر میں ہی رہا، اسی لیے شبینہ نادر شاہ کے ہاں نہ جا سکے۔ مجبوراً شبینہ کو دل پر پتھر رکھ کر سارا دن گھر پر گزارنا پڑا۔ اس سے اگلے دن جوں ہی عمران کام پر نکلا، شبینہ بھی نادر شاہ کے ہاں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ نہانے کے بعد اس نے نادر شاہ کی طرف سے تحفے میں ملا ہوا خوبصورت لباس زیب تن کیا اور اسی تھیلے میں موجود سونے کا ہار اور بوندے بھی کانوں میں لٹکا لیے۔ زرد رنگ کا خوبصورت لباس جس پر موتیوں کا کام کیا گیا تھا شبینہ کے گورے جسم پر خوب جچ رہا تھا، رہی سہی کسر ہلکے پھلکے سنگار نے پوری کر دی تھی۔ کچھ دیر کے پیدل سفر کے بعد شبینہ نادر شاہ کی درگاہ پہنچ گئی۔ آج تو اس کی چال ڈال ہی عجیب تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی معشوق اپنے عاشق کو ملنے کے لیے بے قرار ہو۔ جب وہ درگاہ کے اندر بنے مخصوص کمرے میں داخل ہوئی تو اکیلا بیٹا نادر شاہ اسے دیکھ کر گمسم سا ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس خوبصورت لباس کی وجہ سے آج تو اس کا حسن پہلے سے زیادہ نکھرا نکھرا تھا۔
जिस्म से चिपका हुआ लिबास इसके हुस्न की रहनाइयों को मज़ीद नुमायां कर रहा था। आगे लो लपकी हुई सडोल छातियां पहले से तरसे हुए नादर शाह की भूख मज़ीद बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। कैसे हैं पीर साईं? अपनी मोटी मोटी नीली आंखें को बड़ी अदा से गोल गोल घुमाकर शबीना ने सवाल किया तो नादर शाह उसके हुस्न की लुबाहट से बाहर निकलकर आवाज़ की तरफ मतवज्जा हो गया। तुमसे मिलकर बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, वरना कल तो मेरी जान ही निकली जा रही थी। कल कहाँ रह गई थी तुम? मैं इतना परेशान था कि बस क्या बताऊँ तुम्हें। मैंने तो कल से खाया भी कुछ नहीं। तुम बहुत जालिम औरत हो शबीना। हम तुम पर मरने लगे हैं तो क्या अब तड़पा तड़पा कर मार ही डालोगी हमें? है पीर साईं, इतना भी मत तड़पा करें। कल मोहा काम पर ही नहीं गया, इसीलिए मैं आपके पास ना आ सकी। मैं तो खुद बहुत बेताब थी आपसे मिलने के लिए। और हाँ, रही बात खाना ना खाने की, तो आज मैं अपने पीर साईं को अपने हाथों से खिला दूंगी। शबीना ने आंखें मटका कर इतनी शौकी से जवाब दिया कि नादर शाह बेसब्रा सा हो गया। आमर कहाँ मर गए हो? जल्दी से इधर आओ। जी जी सरकार, हुक्म करें। नादर शाह का चेला दौड़ता हुआ अंदर आया और अदब से सर झुकाकर खड़ा हो गया। मुकम्मल नावल पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें। तुम खान सामा को कहो कि जल्दी से एक बकरा ज़िबा करा के इसकी यखनी सजी और पुलाव तैयार करे। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। जैसे ही मैं साइलिन से फारग हूँ, खाना तैयार हो जाना चाहिए। जी ठीक है सरकार। चेला हुक्म सुनकर तेजी से बाहर निकल गया। शबीना, आज तो इस लिबास में तुम कहर डा रही हो। कहीं आज हमारे कत्ल का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? नादर शाह ने एक भरपूर नज़र शबीना की छातियों पर डाली और उसके हुस्न की तारीफ में ज़मीनों आसमान के कलाबे मिलाने लगा। अरे थोड़ा और लीजिए ना पीर साईं, अभी तो आप कह रहे थे बहुत भूख लगी है। शबीना अपने हाथों से नादर शाह को खाना खिलाते हुए इसके नाज नखरे यूं उठा रही थी जैसे वो इसकी नई नवेली दुल्हन हो। भूख सिर्फ खाने की ही नहीं होती शबीना। नादर शाह ने अपना एक बाजू शबीना की पुश्त पर जमा कर हल्का सा दबाया और शबीना की छातियों को अपने चेहरे के करीब कर लिया। अरे अरे पीर साईं, इतनी भी क्या उजलत है? पहले इस मनहूस को तो निपटा लें, फिर आपकी हर भूख मिटा दूंगी मैं। शबीना इसकी आंखों में आंखें डाले इसकी हवस को मजीद भड़काने का बंदोबस्त कर रही थी। शबीना, कितनी जालिम हो ना तुम। नादर शाह ने एक सिसकी भरी और शबीना को इसकी कमर से पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया। अपने नथनों को इसकी दुधिया गर्दन से लगाकर एक भरपूर सांस भरी और फिर अपने नथनों को उसकी छातियों की दराड़ में रख कर लंबी लंबी सांसें भरने लगा। शबीना के भरपूर जिस्म से निकलती भीनी भीनी खुशबू नादर शाह पर वहशत तारी करने के लिए काफ़ी थी। वो आंखें बंद किए यूं लंबी लंबी सांसें ले रहा था जैसे पानी में डूबते हुए को अचानक हुआ मैसर आ गई हो। अभी शबीना खुद को इस अनहोनी हरकत से संभाल ही रही थी कि इसके नरमो मुलायम होंठ नादर शाह के सख्त होंठों की गिरफ्त में आ गए। बोसोकनार एक सिलसिला था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। शबीना अपने बाजुओं को नादर शाह की गर्दन के गर्द हाल किए उसे खुद से चिपकाते हुए थी और नादर शाह के बाजू इसके वजूद पर किसी सांप की तरह सिरक रहे थे। बस भी कीजिए पीर साईं, सारी हसरतें आज ही पूरी कर लेंगे। क्या कुछ एहसासात बाद के लिए भी बचा कर रखें। रमान परवर तूफान की फजा थोड़ी सी जटी तो शबीना ने हथेली की पुश्त अपने कटे हुए निचले होंठ पर रखी और बहते हुए खून को साफ करके एक अदा से गर्दन को खम देकर स्याह गीसों को पीछे झटका और इस हैजान अंगेज तूफान से बाहर निकलने की कोशिश की। शुक्र है तुम राजी हो गई। अब देखना मैं कैसे तुम्हारी किस्मत की काया पलटता हूँ। तुम बस किसी तरह उसे मेरे पास ले आओ, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हें अपने हाथों से उसे कत्ल करना होगा। वैसे तो मैं किसी से भी ये काम करा सकता हूँ और चाहूँ तो खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे इस इक़दाम से तुम्हारी इस नहुसत की काट नहीं हो सकेगी। इसलिए जैसा मैं कहता जाऊँ तुम वैसा ही करना होगा। नादर शाह ने बड़ी चालाकी से शबीना को अपनी बातों में फांस कर इस शैतानी मंसूबे पर अमल पैरा होने के लिए तैयार कर लिया था जो इस मूर्ति वाले शैतान ने उसे बताया था।
ठीक है पीर साईं, ऐसा ही होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि वो जल्द से जल्द मान जाए। नादर शाह के साथ एक घिनौना मंसूबा बनाने के बाद इस पर अमल करने के लिए शबीना वहाँ से रवाना हो गई। देखो इमरान, चाहे तुम्हें पीरों फकीरों पर यकीन ना हो या ना हो, पर तुम्हें मेरे साथ पीर साईं के पास चलना ही होगा। उन्होंने बड़े यकीन से कहा है कि अगर तुम सिर्फ एक बार उनके पास आ जाओ तो वो हमारी बेऔलादी का इलाज कर देंगे। शबीना बड़ी देर से अपने शौहर इमरान को नादर शाह के पास चलने के लिए राजी कर रही थी, मगर वो था कि टस से मस नहीं हो रहा था। शिबू, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि नादर शाह अच्छा इंसान नहीं है? वो काले इल्म का माहर है और मैंने तो सुना है कि वो शैतान का पुजारी भी है। इमरान ने शबीना को समझाने की कोशिश की। तौबा तौबा, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं क्या नाब शनाब बकते रहते हो। भला तुम कभी पीर साईं से मिले भी हो आज तक, या उनको देखा भी है? नहीं देखा तो नहीं है, पर सुना बहुत कुछ है। मैंने तुमसे कह दिया कि मैं वहाँ नहीं जाने वाला, तो बस बात ख़त्म। और आज के बाद तुम भी कभी वहाँ नहीं जाओगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं किस कमबख्त ने तुम्हें इस पीरी फकीरी के चक्कर में फंसा दिया है। इमरान ने शबीना को आखिरी फैसला सुना दिया था। ठीक है, फिर अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं भी अब कभी तुमसे दोबारा नहीं कहूँगी। कल तुम काम पर जाओ और फिर वापसी पर मेरे कफन दफन का बंदोबस्त भी करते आना। मैं अब इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से थक चुकी हूँ। अगर कल तुम मेरे साथ ना चले तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैं 10 साल से तुम्हारे साथ कसम परसी और बेऔलादी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, और अब सिर्फ एक बार मेरी बात मानने का कह रही हूँ तो तुम्हें वो भी मंजूर नहीं। बस ठीक है, तुम रहो अपनी ज़िंदगी में मगन। बस इतना याद रखना कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो कल का सूरज मेरी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। शबीना ने आखिरी और कारी ज़रब लगा दी थी। अरे शिबू, खुदा का खौफ करो कुछ। ये आज तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अच्छा, तुम ज़्यादा मत सोचो और आराम से सो जाओ। हम कल चलेंगे वहाँ, बस अब दोबारा कभी इस तरह की बात ना करना। शबीना का आखिरी दाव चल गया था। आखिरकार इमरान ने वहाँ जाने की हामी भर ही ली। अगली सुबह शबीना, इमरान और नादर शाह इसकी हवेली के अकबी रोश पोर्शन में दाखिल हुए। नादर शाह ने दरवाज़ा अंदर से मुकफ्फिल कर दिया। आप लोग यहाँ बैठो, मैं अभी आया। नादर शाह इन दोनों को अपने अकबी ख्वाबगाह में बैठाकर कमरे से बाहर निकल गया तो इमरान और शबीना इस पर तैश खूब गाह का जायज़ा लेने लगे। चांदी से बना पलंग जैसे कीमती पत्थरों से मजीन किया गया था। इस पर बिछी इंतहाई कीमती मखमली चादर, खिड़कियों पर टंगे खूबसूरत पर्दे, नरम और मुलायम दबीज़ कलीन, ऐसी खूबसूरत और आरामदा ख्वाबगाह देखकर इन दोनों की आंखें चंदिया गई थीं। पहले हम सब मिलकर खाना खा लें, फिर मैं पढ़ाई करके आप दोनों का उतारा कर देता हूँ। नादर शाह कमरे में दाखिल हुआ तो हट्टे कट्टे मर्द भी इसके पीछे खाने पीने का सामान उठाए अंदर दाखिल हो गए। जी बेहतर पीर साईं। इससे पहले कि इमरान इनकार करता, शबीना ने हाँ में हाँ मिला दी। पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी मुकम्मल प्लेलिस्ट मौजूद है, आप लोग उसमें इस नावल को पढ़ सकते हैं। नादर शाह और शबीना ने तो पहले ही पूरी मनसूबाबंदी कर रखी थी। इमरान बेचारा शर्मा शर्माई में खामोशी से बैठा खाना खाता रहा। थोड़ी देर बाद वही दो मर्द फिर से ख्वाबगाह में दाखिल हुए। इनमें से एक के हाथ में चांदी से बनी खूबसूरत सराही और एक गिलास था, जबकि बाकी के 2 गिलास दूसरे मर्द के हाथों में थे। पलंग के करीब ठहर कर सुराही वाला शख्स दूसरे शख्स के दोनों गिलास मशरूब से भरने लगा और फिर ये दोनों गिलास शबीना और नादर शाह के आगे रख दिए गए। फिर सुराही वाले शख्स ने आखिरी गिलास भरा। मैं मशरूब भरना शुरू किया। इस आखिरी गिलास में एक ख़ास किस्म का सफ़ूफ शामिल किया गया था, जिसे मंसूबे के मुताबिक इमरान को थमा दिया गया। मशरूब देने के बाद वो दोनों मर्द ख्वाबगाह से बाहर निकल गए तो शबीना और नादर शाह किन आंखों से इमरान का जायज़ा लेने लगे थे, जो खामोशी से खाना खाते हुए मशरूब के सिप भरता जा रहा था। अभी खाना ख़त्म भी नहीं हुआ था कि यकदम इमरान ने खाना छोड़ो
اور دونوں ہاتھ سے اپنے سر کو تھام کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا عمران، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نادر شاہ نے پہلے شبینہ کی طرف دیکھا اور پھر عمران کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں پیر سائیں، اچانک چکر سے آ رہے ہیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ غش کھا کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ شبینہ اور نادر شاہ نے مکار آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سے کھانے میں مشغول ہو گئے۔ ادھر آؤ، نادر شاہ نے آواز لگائی تو دونوں مرد تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے اور نادر شاہ کے اشارہ کرنے پر عمران کو اٹھا کر کمرے سے باہر لے گئے اور پھر دوبارہ واپس آ کر کھانے کے برتن اٹھا کر رفو چکر ہو گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد نادر شاہ نے شبینہ کو باہوں میں بھرا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ یہ دونوں مرد کون ہیں پیر سائیں؟ پہلے تو کبھی نظر نہیں آئے۔ شبینہ نے عجیب سی جسامت والے ان دونوں مردوں کے بارے میں سوال کیا۔ یہ انسان نہیں، جنات ہیں شبینہ۔ میں نے ان دونوں کو اپنی خدمت پر مامور کر رکھا ہے۔ یہ صرف اسی پورشن میں رہتے ہیں، اس لیے تم نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور ہاں، جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہوتی اور ہماری شادی نہیں ہو جاتی تم بھی اسی پورشن میں رہو گی، سمجھ گئی نا؟ جی پیر سائیں، جو آپ کا حکم۔ جواب دیتے ہوئے شبینہ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو نادر شاہ کی بائیں انگلیوں میں پھنسایا اور اس ہاتھ کی پشت کو اپنے ملائم ہونٹوں سے چومنے لگی۔